नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्य 20 गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकड़ा गुरुत्वपूर्ण बैठक होता सौम्यश्री मृत्यु को नहीं उठी बैठक बैठक पर राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी प्रतिक्रिया तेबे एई घटना संप्रति जो माने थिबे केही बर्तिबे नाही सौम्यश्री परिवार को न्याय देबे समस्त पदक्षेप नियाजियो बोली प्रतिक्रिया रे मध्ये कहिसंती तेबे एई बैठक दुई उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा केपी सिंह देव मध्ये उपस्थित थिले सेपटे मुख्यमंत्री घोषणा करछन जे सौम्यश्री परिवार को 20 लाख टंकार सहायता घोषणा घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सहायता घोषणा नै सूचना देले सांसद प्रताप षडंगी सौम्यश्री श्रेष्ठ श्रद्धांजलि जणाइबा सहित अंतिम संस्कार समय उपस्थित रही तेज आसंता काली लोकसभा भवन घेराव करिबो बीजेडी एपटे सौम्यश्री को मृत्यु को नहीं राजनीति चली आज संध्यार दल पक्षर कैंडल रैली सिटी जज को अध्यक्षतार विचार विभाग तदंत दाबी करिछि बीजेडी दल सौम्यश्री परिवार को 2 कोटी राशि क्षतिपूरण दि जाऊ से झियो केउटु पेट्रोल केमिति निया लागिले सब फुंकानुफुंक तदंत हेउ मुख्यमंत्री निजे इस्तीफा दियंतु 2 कोटी अर्थ राशि नदेले लोकसभा भवन घेराव करिबो बीजेडी राशन कार्ड को नहीं आसला बड़ अपडेट राशन कार्ड पर 20,58,000 लोक ई-केवाईसी करी नाहंती ए नहीं सूचना जारी कले खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र से कहछन जे 3 मास मध्य ई-केवाईसी जो माने करनाती सेमानको राशन कार्ड कटा जिवो ई-केवाईसी करनथिबा लोकंकुर चाउल बंद करा जिवो तेबे जो माने ई-केवाईसी करिछन तांकु समस्त प्रकार सुविधा मिलिबो जो माने ई-केवाईसी करनाती 3 मास अपेक्षा करिबाकू पड़िबो 3 मास पर्यंत तांकु समस्त सरकारी सुविधा एवं चाउल मध्ये बंद रहिबो खाद्य जोगाण मंत्री आहुरी कहछन बारंबार ई-केवाईसी डेट घुंचेला परे मध्ये एपर्यंत राज्य में 20,58,000 लोक ई-केवाईसी करी नाहंती रेभेन्सा विश्वविद्यालय 13तम समावर्तन उत्सव में जोगदे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छात्र छात्री को उद्बोधन देइचंती एही अवसर से रेभेन्सार केवल इटा सिमेंट गढ़ा अनुष्ठान नुहे बरम एक शालग्राम बोली आख्या देइचंती से कहते रेभेन्सा भारतर इतिहास सहित गभीर भाव जड़ित यह अनेक सफलता कहानी सृष्टि करिछि राष्ट्रपति निजर व्यक्तिगत अनुभूति बांटी एवं कहते मोर झील एटी 2 वर्ष पाठ पढ़ी मु हॉस्टेल को आसती यही अनुष्ठान मो स्मरणीय अच्छी आहरी कहते 2 वर्ष धरी रेभेन्सार झील माने पुआ माने तुलन अधिक सफलता हासिल करिसंती जा समाज परिवर्तन एक ज्वलंत प्रमाण आहरी कहते छात्र छात्री केवल गोटे चाकरी करने कि पाठ पढ़ुनाती बरम समाज रे गोटे भल मनिष सफल मनिष तैयारी करबा आशा रखिबा दरकार 17 तारिख रे ओडिशा बंद डाकरा तेबे कांग्रेस ए ने की घोषणा करिछि बालेश्वर घटना को विरोध करी एथर कांग्रेस स्कूल कॉलेज दुकान बाजार सब किछि बंद रहइबो 17 तारिख रे आज सब शहर रे कैंडल जली मृत सौम्यश्री को आत्मार सद्गति कामना मध्ये करा जिवो बालेश्वर एफएम कॉलेज छात्री आत्महत्या घटना रे विरोधी दल सांबादिक को सूचना मध्ये देछि पीसीसी सभापति भक्तचरण दास ए नै कहछन्ती 17 तारिख रे कांग्रेस पक्षर ओडिशा बंद दाबी करा जिवो रेलवे चाकरी पई सुवर्ण सुजोग मार्च भितर नियुक्ति पाइबे 1 लाख प्रार्थी मार्च 2026 सुधा भारतीय रेलवे 1 लाख पदवी नियुक्ति देबा पई जाउची प्रकृत में 2024 मसीह रेलवे बोर्ड नियुक्ति कैलेंडर प्रकाश करितला जेउथिरे 1,08,324 पदवी खाली नियुक्ति घोषणा करितला भारतीय रेलवे नियुक्ति प्रक्रिया चलीची जेउथिरे किछि परीक्षा विज्ञप्ति मध्ये जारी कराइछि परीक्षा मध्ये करा जाइछि ए पर्यंत किछि परीक्षा विज्ञप्ति जारी हेबाको बाकी अछि मोट 2026 मार्च सुधा भारतीय रेलवे रे 1 लाख पदवी नियुक्ति देबाको जाउची ग्राहकों को बड़ झटका देला एसबीआई बा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो हार रे लगातार 3 थर ह्रास परे बैंक गुडिकर एफडी ऊपर सुद हार यथेष्ट ह्रास करिछि जदि आपण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रे एफडी करिसंती तो आपण को सुद हार कमी जिवो जहा फल रे एथर संशोधित एफडीआर और जुलाई 15 बा आज ठारू नुआ कार्यकारी हेबो साधारणिक नागरिकों 46 दिन रु 179 दिन पर्यंत सुदहार 5.05% रु 4.90 को ह्रास करिछि एसबीआई जहा फल रे आपण को एफडी रो सुदहार बहुत कमी जिवो 108 एम्बुलेंस किनिया पे टेंडर प्रक्रिया शेष
ଆସିବ 432ଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ତେବେ ଟେଣ୍ଡର ସରିବାର 60 ଦିନରେ ଆସିବ 432ଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଏମିଗ୍ରେନ୍ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସ ସଂସ୍ଥା 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟ ସବ୍ୟସାଚୀ ବିଶ୍ୱାଳ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଖରାପ ସ୍ଥିତିକୁ ନଜର ରଖି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବ। ତେବେ ଗାଁ ଗହଳିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେକୌଣସି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୁଆଡେ ଯାଉଥାଏ ରୋଗୀକି ନେଇ ପାରୁନଥାଏ, ବାଟରେ ହଠାତ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁପାଇଁ ଏବେ 432ଟି ନୂଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବ। ଦୈନିକ 24 ଘଣ୍ଟା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଦୌଡୁଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ତେଣୁ ଏ ନେଇକି ସରକାର ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। 5 ବର୍ଷରେ 5 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଚାଲିବା ପରେ ଏହାକୁ ବଦଳାଇବା ନିୟମ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବ। ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ରିଲ୍ସ ତିଆରି କଲେ ସରକାର ଦେବେ 15,000 ଟଙ୍କା। ମୋଦି ସରକାର 2015 ଜୁଲାଇ 1ରେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର 10 ବର୍ଷ ପୂରଣ ଅବସରରେ ସରକାର ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ କେମିତି ଅଗ୍ରସର ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫକୁ କିଭଳି ଚେଞ୍ଜ କଲା, ଅଗ୍ରଗତି କିଭଳି ହେଲା, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ 1 ମିନିଟର ଭିଡିଓ ବନାଇବେ। ତେବେ ଡିଜିଟାଲ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ତେବେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 10 ଜଣଙ୍କୁ ବିଜେତାକୁ 15,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 25 ଜଣ ବିଜେତାକୁ ମଧ୍ୟ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତା ସହିତ 50 ଜଣ ବିଜେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନଜର ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ 1 ମିନିଟରୁ ଲମ୍ବା ହେବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀ, ଅନ୍ୟ ଭାଷାର ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। MP4 ଫାଇଲ ହୋଇଥିବ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ୱେବସାଇଟ www.mygov.in ରେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇଲା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ ପ୍ରକଳ୍ପ। ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଟନେଲ କାମ ଶେଷ। ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଟ୍ରେନ ଚାଲିବ, ଯାହା ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏନେଇ ଜାପାନୀ ସରକାର ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି କେବିସି ଥାନେ ମଧ୍ୟରେ 21 କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଟନେଲ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଛି। ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ ପ୍ରକଳ୍ପର 310 କିଲୋମିଟର ଭାୟାଡକ୍ଟ କାମ ଶେଷ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଟ୍ରାକ୍ ବିଛାଇବା, ଓଭରହେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଷ୍ଟେସନ ବ୍ରିଜ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗଉଛି। ଜାପାନର ସିଙ୍ଗାନସେନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଭାରତର ମୁମ୍ବାଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମଧ୍ୟରେ 510 କିଲୋମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ ଚାଲିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନଦୀ ଉପରେ 15ଟି ବ୍ରିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଛି। ଆଉ 4ଟି ଅଗ୍ରଗତି ଜାରି ରହିଛି। 12ଟି ଷ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। 4ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଚୂଡାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ଉଡେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ, ଚାରିପଟେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେବେ ଏକ ଇମେଲରୁ ମିଳିଛି ଯେ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ବୋମାରେ ଉଡାଇ ଦେବା। ଏହି ମେଲ ମିଳିବା ପରେ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ ପୁରା ବିଲ୍ଡିଂକୁ ଖାନ ତଲାସୀ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ସୂଚନା ମୁତାବକ ରବିବାର ଦିନ ବମ୍ବେ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ଏକ ମେଲ ଆସିଥିଲା। ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ ଉଡାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତୁରନ୍ତ ଷ୍ଟକ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପରିସରରେ ସତର୍କତା ବଢାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାରିପଟେ କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ପୁରୀ ମହାନଗର ନିଗମରେ ମିଶିବ 8 ପଞ୍ଚାୟତର 44 ଗାଁ, ସୂଚନା ଦେଲେ ପୁରୀ ବିଧାୟକ। ତେବେ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଯୋଡି ସରକାର ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏନେକି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇବା ପରେ ମହାନଗର ନିଗମ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିବା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ 44ଟି ଗାଁ ମିଶିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଏବେ ସରକାର ଏନେକି ବଡ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ଘେରରେ ଆଳି ବ୍ଲକ, ତେବେ ଭରସା କିଣା ପାଣି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାହାରୁ କିଣି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ଏନେକି ସରକାରଙ୍କ ନଜର ନାହିଁ। ଗ୍ରାମ ନଳକୂଅ କେଉଁଠି ବନ୍ୟାରେ ବୁଡି ରହିଛି, ତେବେ ଆଉ କେଉଁଠି ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପାଣି କିଣିକି ସେମାନେ ପିଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମରେ ଅଲ୍ଲୁଙ୍କ 4 ଅବତାର, ଜେଜେ ବାପା 2 ପୁଅ ଭୂମିକାରେ ଆସିବେ ନଜର। ତେବେ ଅପକମିଂ ଫିଲ୍ମ ଏବେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ପାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଷ୍ଟାର ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କର 4ଟି ରୋଲ ରହିବ। ଫିଲ୍ମରେ ଅଲ୍ଲୁଙ୍କ ସହିତ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନ, ଜାହ୍ନବୀ କପୁର, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦନା ଏବଂ ମୋନାଲ ଠାକୁର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ଠାରୁ ଆଧାର ଓଟିପିର ବୁକ୍ ହେବ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ। ପ୍ରଥମ 30 ମିନିଟରେ ଏଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବୁକିଂ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଆପରେ ଆଧାର ପ୍ରମାଣ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନଲାଇନ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଆଧାର ନମ୍ବର ସହିତ ଜଡିତ ଓଟିପି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଟିକେଟ ବୁକିଂରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଦଲାଲ ଯେପରି ନ ଠକିବେ ସେ ନେଇକି ସରକାର ଏ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଛନ୍ତି।
ଯାହାଫଳରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2.20 ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। 8,500ରୁ ଅଧିକ ସୈନିକ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 12 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଗୁମ୍ଫା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 2,20,000 ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଥର ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି 8,000 ସୈନିକ। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେତୁ ଭାରତ ସମେତ 9ଟି ଦେଶର ଶିଶୁଙ୍କ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗମ୍ଭୀର ସଂକଟରେ ପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଗାଭି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଏବଂ ଆମେରିକାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବନ୍ଦ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଗାଭି ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂଗଠନ ଯାହା ଗରିବ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକାକରଣ ଯୋଗାଇଥିବା ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେତୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିଶୁଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଟିକାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଟ୍ରମ୍ପ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଆମେରିକା ଫାଷ୍ଟ ନୀତି ଅଧୀନରେ ଗାଭିକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଗାଭିର ବଜେଟର ପାଖାପାଖି 13% ଅଂଶ ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ଭାରତ, ନାଇଜେରିଆ ଏବଂ କଙ୍ଗୋ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଗଣରାଜ୍ୟ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ସୁଦାନ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ବ୍ରାଜିଲ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। WHO ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିଶୁ ହାସ୍କା ଏବଂ ଡିପୋଥେରିଆ, ପୋଲିଓ, ଟିଟାନସ୍ ଭଳି ରୋଗରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଡିଟିପି ଟିକାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଚକିତ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନ ଟ୍ରମ୍ପ ଏତେ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାରିଫ ପ୍ଲାନ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏଥର ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୋତା, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ 1,200 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଯେଉଁମାନେ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ସ୍କୁଲରେ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମରୁ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିବ ବୋଲି ଯୋଗୀ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଟି ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଯେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀ ହେଇଥିବେ, ଘରଠୁ କଲେଜ ଦୂର ହେଇଥିବ, ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏପଟେ 16ରୁ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଯୋଗୁଁ ହରିଦ୍ୱାରରେ ଏଭଳି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଅନଲାଇନରେ କ୍ଲାସ ହେବ, ଟୋଟାଲ ସ୍କୁଲ ଆସିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏପଟେ ହରିଦ୍ୱାରରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆସିବ ଏବେ ପିଏମ କିଷାନ ଟଙ୍କା। 18 ତାରିଖରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ପିଏମ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେବେ କିସ୍ତି ମିଳିବ। ସରକାର ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ମାସରେ ମିଳିବ। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଜୁନ 20ରେ ମିଳିବାର ଥିଲା। ସରକାର ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି 4 ମାସକୁ ଥରେ 2,000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯାଉଛି। ଏହି 18 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ଚାଷୀଙ୍କୁ 20ତମ କିସ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ତୁରନ୍ତ କରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ 19ତମ କିସ୍ତି ନ ଆସିଥିଲେ ବି 2ଟି କିସ୍ତି ମିଳିବ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଆଉ 20 ଦିନ ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇବେ। ଏକାସାଙ୍ଗରେ 3ଟି କିସ୍ତି ପାଇବେ। କିଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାନେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ହାତିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର IIM କଲେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫିକେସନ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ମହିଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ପୁଣି ବିନା ସୁଧରେ। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି କିଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେମିତି 25 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନିବେ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ଖବର, 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1.5 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ରଗତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ଚାକିରି କରିବେ କିଭଳି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆସିବ ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଆସିବ। ମାଧୁସିଂ ଯୋଜନା ଯେମିତି 5,000 ଟଙ୍କା ସରକାର ଦେଇଥିଲେ, ଏଥର ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଲାପଟପ୍ ମିଳିବ, ସେ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ତା ସହିତ ବଡ଼ ଖବର ଯେ ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଏଥର ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବେ, ଖୁବ୍ ଯଦି ତାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିବେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଖବରଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।